dear students. We are going through our second chapter, which is about various types of mass media. And you had already studied about one among these mass media in our last class. I hope you remember that. Yes, that is about folk media and their peculiarities. And today, in this class, you are going to learn about various types of print media. Could you list out some of the major forms of print media? Yes? Newspapers. Newspapers comes in the top of your list. Okay. Then comes magazines and periodicals. Then one more. That is books. So today we are going to learn about the characteristics of all these media one by one. Let's begin with newspapers. I've taken a representative sample of two newspapers, one in English and the other one in Malayalam. Just go through the contents of these newspapers. You'll find three categories of contents here, such as news, views and advertisements. And out of these three categories, you might have noticed that news is given more importance rather than views and advertisements. So, predominance of news-oriented content is one of the main characteristics of newspapers. വാർത്താധിഷ്ഠിതമായ ഉള്ളടക്കത്തിനാണ് പത്രങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. പത്രങ്ങളിൽ സാധാരണയായി വാർത്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പരസ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും വാർത്തകൾക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. Most of the newspapers are published on a daily basis, but there are certain newspapers which are published weekly or monthly also. Newspapers, whether it be a daily or a weekly, are published at regular intervals. So, regular periodicity is a major characteristic of newspapers. ദിനപത്രമായോ വാരാന്ത്യ പതിപ്പായോ ഒക്കെ പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട്. എന്ത് തന്നെയായാലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവ വായനക്കാരുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു. കാലയളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യതയ്ക്ക് ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. The next characteristic: newspapers can be kept for future reference. They have an archival ability which makes them one of the main sources of historical research. They have an archival ability. What is an archive? Archive is a place where the materials or documents are collected and preserved. So, one can collect newspapers, keep it for a longer period and use them as excellent sources of information. പത്രങ്ങൾ എന്നത് അറിവിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ്, അല്ലേ? അതിനാൽ അവ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും. ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദം. ഇത് പത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഇനി പത്രം വായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയം വല്ലതുമുണ്ടോ? രാവിലെ ചായയോടൊപ്പം ചൂടോടെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ തിരക്കിനിടയിൽ രാവിലെ വായിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നവരുമുണ്ട്. അവർക്ക് രാത്രിയോ മറ്റു ഒഴിവു സമയങ്ങളോ വായനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ നിന്നും ടെലിവിഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വിവരവും നഷ്ടപ്പെടാതെ സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് പത്രം വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. Choice of the time of use is another characteristic of newspapers. They can be read at any time, which makes them more popular among readers. അടുത്ത സവിശേഷത നോക്കാം. Newspaper is the literate's medium. Unlike other media, only those with a certain level of literacy can enjoy this medium in full. പത്രങ്ങളെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകമിതാണ്. ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മാധ്യമമായതിനാൽ സാക്ഷരത ഏറെ അനിവാര്യമാണ്. പത്രങ്ങളുടെ വില നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, 14 പേജുള്ള ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ വില കേവലം 7 രൂപ മാത്രം. അതുപോലെ ഇത് നോക്കൂ,
ഇതൊരു മലയാള പത്രത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ എഡിഷനാണ്. 12 പേജുള്ള ഈ പത്രത്തിൻ്റെ വില വെറും 7 രൂപ 50 പൈസ. എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഏകദേശം ഈ ഒരു നിരക്കിലാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. തുച്ഛമായ വില തന്നെയാണ് പത്രങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. Newspapers are available at a cheaper rate which makes them more affordable to all. ഇനി അടുത്ത സവിശേഷത നോക്കൂ. പത്രങ്ങൾ സാക്ഷരരുടെ മാധ്യമമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചിത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രാഫിക്സുകൾക്കും ഉപരിയായി പത്രങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. Newspaper is a textual medium. More than images and graphics, text is the dominant element in newspapers. Look at the next point. Newspaper has multiple users. That is, more than one person can read newspaper simultaneously or separately. കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിച്ചിരുന്നോ അല്ലാതെയോ പത്രം വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി 2 സവിശേഷതകൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർക്കുന്നു. Unlike magazines and books, newspapers are meant for general readers. എല്ലാ പത്രങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പൊതുവായ വായനക്കാരെയാണ്. മറിച്ച് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാസികകളും പുസ്തകങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വായനക്കാരെയാണ്. Newspapers are considered as more credible sources of information. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും നവമാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ കാലത്തും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വാർത്താ സ്രോതസ്സായി ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പത്രങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ പത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇനി മറ്റു സവിശേഷതകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാനും മറക്കരുത്. പത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 വസ്തുതകൾ കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ ചോദ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Which is the first newspaper published in India? ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണ്? ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. ദ ബംഗാൾ ഗസറ്റ്. ഇനി ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയും തീയതിയും അറിയാമോ? It was James Augustus Hickey who started this newspaper on January 29, 1780. ജാനുവരി 29, 1780 ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പത്രം. Which is the first Malayalam newspaper published in Kerala? Rajyasamaacharam by Dr. Herman Gundert in June 1847 from Talasheri. ജർമ്മൻ മിഷണറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടേർട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യസമാചാരം എന്ന ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അച്ചടി മാധ്യമത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന രൂപമാണ് മാസികകൾ അഥവാ മാഗസിനുകൾ. മാഗസിനുകളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് അവയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം. മാഗസിൻ രൂപം കൊണ്ടത് മെക്കാസിൻ എന്ന അറബിക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്റ്റോർ ഹൗസ് അഥവാ സംഭരണമുറി എന്നർത്ഥം. കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മാഗസിൻ എന്ന പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The word magazine is derived from the Arabic term makazin. You should remember that term makazin, which means storehouse. Stories, poems, features, articles, images and many other items are stored in magazines and hence it got the term magazine, which means storehouse. ഇനി
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? 1711 ജോസഫ് എഡിസൺ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദി സ്പെക്ടേറ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക. Do you know which is the world's first full-fledged magazine in English? It is The Spectator, published by Joseph Edison in 1711 from England. The Spectator. Now let's see what are the characteristics of magazines. The first one is regular periodicity. Like newspapers, magazines are also published at regular intervals. Based on periodicity, they are categorized as weekly, bi-weekly, monthly, fortnightly, half-yearly, yearly, etc. It's very clear, isn't it? Fortnightly means once in 2 weeks. കൃത്യമായ കാലയളവ്. ഇതാണ് മാസികകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പത്രങ്ങളെ പോലെ മാസികകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ കാലയളവുണ്ട്. കാലയളവനുസരിച്ച് ഇവയെ വാരിക, ദ്വൈവാരിക, മാസിക, ദ്വൈമാസിക, അർദ്ധവാർഷിക പതിപ്പ്, വാർഷിക പതിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. അടുത്തത് നോക്കാം. Magazines appear as bound volumes unlike the loose sheets of newspapers. വലുപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമെല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തത മാസികകൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? താളുകളെല്ലാം തുന്നിച്ചേർത്ത് പുസ്തക രൂപത്തിലാണല്ലോ മാസികകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത നോക്കൂ. Unlike newspapers, magazines are meant for light reading and entertainment. Newspapers, as the name indicates, is full of news and it is primarily meant for providing information, whereas the main purpose of magazines is to entertain people. രസകരമായ ഫീച്ചറുകളിലൂടെയും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു ഘടകങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളെ വിനോദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മാസികകളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. The next is variety in content. Magazine contains a wide variety of contents such as stories, poems, features, comics, cartoons, photographs, etc. വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കമാണ് മാസികകളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നർമ്മശകലങ്ങളും കാർട്ടൂണുകളുമെല്ലാം മാസികയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. Based on the special interest of the audience, specialized magazines focusing on agriculture, business, automobile, film, health, culture, sports, current affairs, women, children, etc. are available. വ്യത്യസ്ത അഭിരുചിയുള്ള വായനക്കാർക്കായി പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാസികകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം, വാഹനങ്ങൾ, സ്പോർട്സ്, സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ, സിനിമ, സംസ്കാരം, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം മാസികകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. Have you noticed the quality of papers used for printing magazines? They are high quality, usually glossy papers. Since the magazines are having a shelf life or they are kept for a longer period, they are printed in high quality papers. മാസികകൾ ഗുണനിലവാരം കൂടിയ താളുകളിൽ അച്ചടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായി സാധിക്കുന്നു. Unlike newspapers, magazines usually have a single edition. Newspapers have many editions, but magazines have only one edition in normal cases. But there are exceptions too. International magazines like Newsweek, Time, Forbes, and Fortune have various regional editions too.
പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി മാസികകൾക്ക് സാധാരണയായി ഒറ്റ പതിപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഓരോ മേഖലയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ അപൂർവമായി ചില അന്തർദേശീയ മാസികകളായ ന്യൂസ് വീക്ക്, ടൈം, ഫോബ്സ്, ഫോർച്യൂൺ എന്നിവ പ്രാദേശിക പതിപ്പുകളും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായി തോന്നുന്നത്? പത്രങ്ങളാണോ മാസികകളാണോ? മാസികകൾ, സംശയമില്ല അല്ലേ? പത്രങ്ങളെക്കാൾ നിറപ്പകിട്ടാർന്നതും ആകർഷണീയവുമാണ് മാസികകൾ. പല വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇവയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു. Magazines are usually more appealing than newspapers as they use lots of color and variety of fonts and types for designing their pages. Magazines deal with social, cultural and political issues more deeply than daily newspapers because there are constraints of time and space for newspapers to cover issues in detail. But this won't be a problem in the case of magazines. They have ample time and space to cover matters deeply. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ദിനപത്രങ്ങളെക്കാൾ ആഴത്തിൽ മാസികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. മാസികകൾ ഇടവേളകളിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം മാസികകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പുസ്തക രൂപത്തിനായതിനാൽ സ്ഥലപരിമിതിയുമില്ല. Another important characteristic is portability. A magazine, like other print media, follows a reader anywhere at any time if he is ready to carry it. കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഇത് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് പത്രമായാലും മാസികയായാലും പുസ്തകമായാലും. പക്ഷേ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ സ്ഥാനം അപഹരിച്ചു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എങ്കിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നവർ ഇന്നും ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.